हेलो एवरीवन आपण समस्त स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल स्टडी विथ धर्मेंद्र को। आज आम एनवायरमेंटल एजुकेशन रो हमर यूनिट 2 रो पार्ट बी टा पढुचंती। पार्ट ए रे मु सब साथ देइतु जति आपण पोल्यूशन रहला किबा तमर एनवायरमेंटल एजुकेशन रो मीनिंग कांसेप्ट इंपोर्टेंस ये सब साथ देइतले। तार हमें पार्ट बी देखिबा जोटा ग्रीन हाउस इफेक्ट कतरु स्टार्ट हो डेड करी स्टार्ट करू। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो। तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल Just one. Greenhouse. The greenhouse effect is a natural phenomenon where certain gases in Earth atmosphere trap energy from the sun, warming the planet. कौन होता है मैं इटा यार डेफिनेशन पर बुझे देबी आगर केमिति कोन वर्क कर सेटा देख बुझला पर एटा बुझना देखो हाउ इट वर्क्स केमिति कोन वर्क कर आमे अर्थ सरफेस रो देखो कौन होता है ना सन कौन करता है प्रत्येक दिन तो रेडिएशन ता पाखरु आछी सेटा जो रेडिएशन ता आछता है कौन इनकम जो एनर्जी आछी एटा इन्फ्रारेड वे भाबरे आछता है इन्फ्रारेड भाबरे आसीथाय आसला अर्थ रो सरफेस ऊपर पड़िला अर्थ रो जति सब पार्टिकल आड रही आटमोस्फियर रो जा जा सब पार्टिकल आड रहिला से किछि तार कहूची कोन हला एनर्जी आड को ऑब्जर्व करला आ जति सब अवशिष्ट एनर्जी आड को से होची रिफ्लेक्ट करिदी से जति सब आठ रो पार्टिकल आड को ऑब्जर्व करला सेटा के हम दिनटा को हम दिन राति ये सब को गरम करके रखिला होची अर्थ रो एटमॉस्फेयर टा आ सब कोन करता है ऑब्जर्व कर देकी आ सब रिटर्न कर देला तो एई जो एटा आगुरु एभा चलथिला किंतु दिनु दिन कोन हला अर्थ एटमॉस्फेयर रे होची कोन हला किछि गैसेस सब दिनु दिन बढ़िया को लागिले जो भला गैसेस भीतर कोन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन इबा सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्साइड ये सब भला गैसेस आडो दिनु दिन बढ़ले तो दिनु दिन बढ़ले जते बेले ई अर्थ एटमॉस्फेयर चारि पटरे गुटे बलय सृष्टि करदेले ई जो गैसेस आडो एडी सब डिकम्पोज हे एडी सब कंपोजिशन हे एभा गोटे मोटा रंगर बलय बलय आरंभ करते तो अर्थ सरफेस रु जो एनर्जीटा आसुतला से आसला एठी पड़ी कि जो रिफ्लेक्ट हेके जाउतला और रिफ्लेक्ट हेके जाई परला नाही तो सेई जो एनर्जी आड़क कोन हेला ना एई अर्थ सरफेस भीतर ही रहिला कोन पई रहिला एई सर्टेन किछि हमर होची जो गैसेस अछंती ग्रीन हाउस गैसेस अछंती से माने एई जो एनर्जीटा ट्रैक करके रख देले एठी धरि के रखि देले आउ होची बाहर को छाड़िले नाही जहा द्वारा कोन हबो ना से जो एनर्जी आड़क आम अर्थ सरफेस रो अर्थ रो एनवायरनमेंट को अधिक रु अधिक उत्तप्त करूची दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट बुझि पाइलो एटा तो छुआ जते ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़िबो ई चित्रटा कर दबो आराम से पूरा इजी चित्रटा किछि ये नाही अर्थ चित्र बने दबो तबर सन रेडिएशन आछी बाहर को जाउची किंतु किछि ए जो हमर होचे ए जो बळयटा देखुचो एई बळय पई किछि एनर्जी आड़क या भितर होउचंते ट्रैप्ड हेकी रहि होउचन से बाहर को जाई पानु जहा द्वारा अर्थ रो सरफेस टा आउरी अधिक रु अधिक उत्तप्त होबारे लागि जे ताकू ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कुआ जाय तो सेटा कहले जे ग्रीन हाउस इफेक्ट उटे नेचुरल फिनोमेनन टा जहा देर किछि गैसेस अछन सर्टेन गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप एनर्जी को एनर्जी जो सोलर एनर्जी अछि ताकू होची ट्रैप करछंती जहा द्वारा हमर होची प्लैनेट टा दिनु दिन वार्मिंग हेबारे लागि बुझी पाइला हाउ इट वर्क्स बुझे देनी तो सेटा जोटा बुझे देछि एटा सेटा एटी लिखि छै हला एटा consequences of enhanced greenhouse effect तो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिनू दिन बढ़ुची तार परिणाम कौन हम देखा फास्ट हूँ ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस के ग्रीन हाउस गैसेस आड़ जब बढ़ो ताने ग्लोबल वार्मिंग देखो कहीं ना जब ग्रीन हाउस गैसेस आड़ बढ़ला से एनर्जी आड़ ट्रैप करके रखिबो जहा द्वारा हमर ग्लोबल टेम्परेचर दिनू दिन बढ़िबो तापर मेल्टिंग ऑफ आइस एंड राइजिंग सी लेवल जदि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़िला जदि टेम्परेचर टा बढ़िबो ताने होचे आइसटा शीघ्र मेल्ट हो ना जो अंटार्कटिका ओशन जो अंटार्कटिका रे रही हूँ तुम आइस आड़क रही से दिन दिन कौन हो तरुड़बार लगी तो वार्मर टेम्परेचर कजेस पोलर आइस कैप्स एंड ग्लासियर टू मेल्ट कंट्रीब्यूटिंग टू राइजिंग सी लेवल एंड फ्लोटिंग कोस्टल एरियाज धीरे धीरे कौन है जो आड़क जो आमर हूँ कौन आइस आड़क तरली होगी कौन पानी परिणत है जहाँ द्वारा से जो कोस्टल एरिया जो एरिया आड़क रही है बात्या आसबार संभावना रही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स the enhanced greenhouse effect lead to more frequent and intense weather events such as storm drought and heat waves ये जो ग्रीन हाउस गैसेस आड़क बढ़िया द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट द्वारा कौन हो ना वेदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर इवेंट सब देखा माने जो आड़क जति हवा कथा नुहे से आड़क से होचे तो स्ट्रॉम कथा कह बात्या कथा कह कि मरुड़ी कथा कह हिट वेव कथा कह ये सब आड़क ग्रीन हाउस इफेक्ट गोटे गोटे कारण तापर होची डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम चेंज इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स डिस्टर्ब इकोसिस्टम तापर होची थ्रेटनिंग बायोडायवर्सिटी एंड फूड सिक्योरिटी हला जेहेतु हमर होची गर्मी देखिबो गरम दिनु दिन अधिक रु अधिक पडुची ताहाना हम इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम रो प्राणी को
प्राणी उद्भिद जहाँ भी सब रोचंती तांको होची हार्मफुल इफेक्ट पकोछ आम बायोडायवर्सिटी को गोटे नेगेटिव इंपैक्ट पकोछ। देख फूड सिक्यूरीटी कहीं कथा कहला जिते देखो अधिक अधिका गरम हेले कौन हम वर्षा हेनी जी चाष बेले जो वर्षा दरकार से वर्षा नहला हूँ फूड टा ठीक से हम कि धान चाषटा ठीक से हम कि तो आम फूड सिक्यूरीटी ये इफेक्ट पकोजे। ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीजिंग CO2 लेवल लीड टू मोर CO2 बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय ओशन एंड मेकिंग द मोर एसिडिक एंड हार्मफुल मेराइन लाइफ। जदि आमर हूँ ग्रीन हाउस गैसेस आड़क दिन दिन बढ़िया चलला जदि CO2 रो परिमाण दिन दिन बढ़िया चलला ताने ओशन रो जो हूँ जीवजंतु अच्छे प्रति नेगेटिव इंपैक्ट पकेब किमिति ना ओशन रो जो पानी अच्छी सी हूँ CO2 को अब्जर्व कला जहाँ द्वारा एसिडिफिकेशन हो कौन ओशन रो पानी आड़क एसिडिफिकेशन हो जो मेराइन लाइफ अच्छे हार्मफुल इफेक्ट पकेब। तापर पढ़ा ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन अच्छी है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन ना ग्रीन हाउस गैसेस आर द गैसेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप हीट कंटिन्यूइंग ग्लोबल वार्मिंग पई के होची फास्ट दाई ना ई ग्रीन हाउस गैसेस आड़क दाई कहीं एमाने होचंती अर्थ एटमॉस्फेयर रे एनर्जी आड़क ट्रैप करके रखि थांती हीट आड़क ट्रैप करके रखि थांती ता भीतर के जीवो ना कार्बन डाइऑक्साइड जानिचो ग्रीन हाउस गैसेस भीतर कोड बाहर था ये ना फॉसिल फ्यूल आड़क बाहर था जदी डिफॉरेस्टेशन हैला सेठी भी बाहर कोडी कोन CO2 परिमाण अधिक रु अधिक हबो। मिथेन कोड बाहर था CH4 एग्रीकल्चर कथा को किबा लाइफस्टॉक कथा को लैंडफाइल्स कथा को जेते हम किछि जाली दउचंती जो लैंडफाइल्स रे जति अलिया आवर्जना ताकु तो जाली दउचन सेठी CH4 बाहरची। नाइट्रोजन ऑक्साइड कोड बाहरची एग्रीकल्चर आ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रो नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहरची। वाटर वेपर कोड बाहरची ना नेचुरली अकरिंग बट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। वाटर वेपर मध्ये बाहरची तापर होची ओजोन ओजोन कोड बाहरची ना फ्रॉम्स द पोल्यूटेंट्स एंड अफेक्टेड एयर क्वालिटी कोड ना पोल्यूटेंट मानकर जो सब अच्छे एयर पोल्यूटेंट तुम वाटर पोल्यूटेंट को ये जति सब पोल्यूटेंट रो ओजोन गैस बाहरची आउ ये आड़क आमर एयर क्वालिटी की खराब कर दउची। तापर क्लोरोफ्लोर कार्बन एटार मेन कोड एटा बाहर रेफ्रिजरेटर रो बाहर था एटा हैला। फ्रिज फ्रिज रे क्लोरोफ्लोर कार्बन दिया जाए जोटा कि हूँ ग्रीन हाउस माने हूँ कौन ओजोन लेयर डिप्लेशन गोटे हूँ मेन गोटे हूँ माने गोटे प्राइम फैक्टर गोटे आ गोटे ग्रीन हाउस गैसेस ये गोटे। तापर देखिबा कोन ना ओजोन लेयर डिप्लेशन ओजोन लेयर कोउठी अछि छुआ जानचो कि जदि जानिथि मते कमेंट कहबो ओजोन लेयर अछि स्ट्राटोस्फियर हला सेठी स्ट्राटोस्फियर कोन हेछि ना गुटे ओजोन लेयर टे अछि से कोन करछि ना जो सूर्य रहला सूर्य पाखरु जो रश्मि आडक आछि तमे जानथिबो अति बाइगणी रश्मि जोटा कि हमें यूवी रे कहउछन सेही रश्मि आडक ये होछि हम अर्थ रो एटमॉस्फियर जो लोक माने अछंती ताको तो पहुंचेबा पई ये रोकुछि सेही रश्मि आडक अर्थ एटमॉस्फियर को आनिबा पई दोनी। किंतु जदि होछि अर्थ एटमॉस्फियर ग्रीन हाउस गैसेस आडक अधिक रु अधिक हेबे तन कोन करबे ये ओजोन लेयर ये सब कणा कर देबे जहा द्वारा यूवी रे आडक पुणी आत्मस्फीयर को आसो जहाँ स्किन कैंसर तुम हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम देखा दिबो। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन इज ए सीरियस एनवायरमेंटल इश्यू दैट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग है। तो हूँ जो ओजोन लेयर डिप्लेशन हवा द्वारा हूँ ग्लोबल वार्मिंग देखा दौची। तो ओजोन लेयर फाउंड इन द अर्थ स्ट्राटोस्फियर ऑब्जर्व हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम द इट्स डैमेजिंग इफेक्ट। ओजोन लेयर कोड अछि ना अर्थ स्ट्राटोस्फियर अछि जोटा कि जो हार्मफुल रेडिएशन आछि यूवी रेडिएशन ताकू से प्रोटेक्ट करे अर्थ को आसियारू से होची रोकी थाए। तापर कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन काहे की होची ओजोन लेयर माने ओजोन लो जो बाउंड्रीटा अछि से धीरे धीरे कोणा हबारे लागि। तो सेटा काहे की होची ना द प्राइम कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन इज द रिलीजेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हिच मेक अप टू 80% ऑफ द एवरेज हला। ए जो ओजोन लेयर डिप्लेशन लो मेन होची जदी प्राइम फैक्टर के होची से होची क्लोरोफ्लोरोकार्बन जे कि 80% डैमेज कर दोची ओजोन लेयर। अदर सब्सटेंस लाइक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन तापर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आड़ इंडस्ट्रियल प्रोसेस रु बाहरचंती सी मध्ये होची आ जो बड़ा वेहिकल जो धुआं आड़ बाहरची वेहिकल एमिशन तापर एरोसोल्स ये सब मध्ये ओजोन लेयर डिप्लेशन लो जण जण प्राइम फैक्टर। तापर दिस सब्सटेंस आर स्टेबल इन द लोअर टेंपरेचर बट lower atmosphere but break down in stratosphere under the UV radiation releasing chlorine atom that destroy ozone molecules। कौन हेता देखो ओजोन लेयर किमिति कोन डिप्लेशन हेता हम बुझु देखो एठी होची गुटे लेयर रहला एटा गुटे लेयर रहला जोटा कि O3 मॉलिक्यूल सब होची कोन हेथिबे बॉन्ड करिक रहिथिबे एबा बॉन्ड करिक रहिले
ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋ ଆମର ହଉଛି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ରହିଲା କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ରହିଲା କିମ୍ବା CO2 ରହିଲା, ଇଏ ସବୁ ଆଡକ କଣ ହେଇଥିବେ ନା ତଳେ ଯୋଉ ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଇଏ ତ ଷ୍ଟାବିଲ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଥରେ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଭି ରେ ଟା ପଡିବ, କଣ ହେଇଥାଏ ଏ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଭାଙ୍ଗିକି ୟା ଭିତରୁ କଣ ବାହାରିଥାଏ ନା କ୍ଲୋରିନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଆଡକ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। କଣ ବାହାରିଥାଏ? କ୍ଲୋରିନ ଆଟମ ଆଡକ ୟା ଭିତରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏଇ କ୍ଲୋରିନ ଆଟମ ଆଡକ ଏଇ O3 ବଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଓଜୋନ ଡିପ୍ଲେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ସେ କହୁଛି ଦିସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟାବଲ ଇନ ଲୋୟର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଏଇ ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି CFL, ତମର ହଉଛି କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯୋଉ ସବୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଲୋୟର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ତ ଷ୍ଟେବଲ ହେଇକି ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର କୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି କ୍ଲୋରିନ ଆଟମ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଓଜୋନ ମଲିକ୍ୟୁଲ କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ, ଯୋଉ ଓଜୋନ ଲେୟାର ଡିପ୍ରେସନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ଉପରେ କଣ ହଉଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ସ୍କିନ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି, ଜାଣିଛ ୟୁଭି ରେ ହଉଛି କଣ କରୁଛି ସ୍କିନ କ୍ୟାନ୍ସର କରୁଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଆଇ ଡ୍ୟାମେଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ୟୁଭି ରେ କ୍ୟାନ୍ କଜ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟସ ଲାଇକ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଭଳିଆ ଡିଜିଜ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ଡିଜିଜ ହେଲା, ଆମର ହଉଛି ଇମ୍ୟୁନି ପାୱାର, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି କଣ ତମର ହଉଛି ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡି ଇମ୍ୟୁନି, ଏ ସବୁ ଆଡକୁ ଦିନକୁ ଦିନ କମ କରିଦଉଛି। ୟୁଭି ରେଜ୍ ୱିକେନ୍ ଦ ଇମ୍ୟୁନି ରେସ୍ପନ୍ସ ମେକିଂ ବଡି ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଭ୍ୟାଲରେବଲ ଟୁ ଇନଫେକ୍ସନ। ହେଲା, ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ଯଦି କମିଯିବ, ଯଦି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଟିକେ ଘା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ହଉଛି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ସେଟା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବନି, ତ ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମେଜ କରୁଛି କି ୟୁଭି ରେ ଡ୍ୟାମେଜ କରୁଛି। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରିମେଚୁର ସ୍କିନ୍ ଏଜିଂ। ଦେଖିବ ଯୋଉଠି ଅଧିକା ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିବନି, ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଅଧିକା ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିବ, ଯଦି 40 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାନେ ବି 60 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, 70 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ତ କଣ 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 ହେଇଥିବ ନା ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଆଡକୁ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଧରେ ଆମର 70 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସ୍କିନ୍ ଆଡକ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ହବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଅଧିକା ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିବ ସେଠି 40 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସ୍କିନ୍ ଆଡକୁ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ ହବା ଦେଖାଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁର ସ୍କିନ୍ ଏଜିଂ। ସେଟା କିଏ ହଉଛି ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ନା ଏଇ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ ଇଏ ହଉଛି ଦାୟୀ। ତାପରେ କଣ ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତ ଇଭି ଏକ୍ସପୋଜ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଇସ୍ୟୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ବ୍ରିଦିଂ। ହେଲା, ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। এটা କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ ସେମିତି ନାହିଁ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ। ଆମ୍ଫିବିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ? ୟୁଭି ରେଜ୍ harm amphibians at various stages leading to deformities and a declining population। ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ହବାର, ତାଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କୁ ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ। କି ଆମ୍ଫିବିଆନ ମାନଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କୁ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ହବାରେ ଦିଏନି। ତାପରେ ମେରାଇନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ୟୁଭି ଡ୍ୟାମେଜେସ୍ ଟୁ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଆଫେକ୍ଟସ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓସନ ଫୁଡ ଚେନ୍। ହେଲା, ଯୋଉ ଆମର ଜାଣିଛ ପୁରା ଆମର ଯଦି ତମେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପଡିଥିବ ତମର ଓସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରେ, ସବୁଠୁ ତଳେ କିଏ ରହିଥାନ୍ତି? ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ମାଛରୁ ବଡ ମାଛ ଖାଇଥାନ୍ତି, ବଡ ମାଛରୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କ ଫୁଡ ଚେନ୍ ଚାଲିଲା। ଏଇ ୟୁଭି ଆଡକ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଆଡକ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି। ତ ଏଇ ପୁରା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଫୁଡ ଚେନ୍ କୁ ଇଏ ହଉଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ କଣ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ ଅଲ୍ଟର୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଟାଇମ୍ସ। ହେଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏନି, ଯଦି ଫ୍ଲାୱାର ଆସିବାର ଅଛି ଫ୍ଲାୱାର ଆଡକୁ ଝଡେଇ ଦିଏ, ତ ଏଇ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ। ତ ସଲ୍ୟୁସନ ୟାର କଣ? ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଓଜୋନ ଲେୟାର ଡିପ୍ଲେସନ ର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ନିଆଯାଇଛି ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟସ ଲାଇକ ଦି ମୋନୋଟ୍ରିଏଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ have been successfully in reducing CFC emission। ଏଇ ଯୋଉ ମୋନୋଟ୍ରିଏଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ, ଏଟା ହଉଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆଡକ ଏଇ ଯୋଉ ସିଏଫସି ଏମିଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ଏମିଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବେନ୍ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉ। ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋନୋଟ୍ରିଏଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆସିଥିଲା 1987 ରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ଏମିଶନ ଟା ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ବାଇ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରୋଡକ୍ଟସ, କନଜର୍ଭିଂ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ୟୁଜିଂ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବେସ୍ ର କହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିପାରିବା। ହେଲା, ଆମେ ଏନର୍ଜି ଆଡକ କନଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବା, ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପଲ୍ୟୁସନ ଅଧିକ ହବ ନାହିଁ। ରାଇଜିଂ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ ଆର୍ କ୍ରୁସିଆଲ ଟୁ ମିଟିଗେଟିଂ ଓଜୋନ ଲେୟାର ଡିପ୍ଲେସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଦ ପ୍ଲାନେଟ ଫ୍ରମ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ। କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବା, ଆମର ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ କମେଇବା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହଉଛି କୋଅପରେସନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଓଜୋନ ଲେୟାର ଡିପ୍ଲେସନ କୁ କମେଇ ପାରିବେ। ହେଲା, ଆଉ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ଲାନେଟ କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଗଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ହଉଛି କନଜରଭେସନ ଅଫ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ।
ନୋଟ ଆଡକୁ ଛୁଆ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ହଉଛି ତମର ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ତମେ ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଥରେ କ୍ଲାସ କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ୟା ଭିତରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ଖାଲି ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଆଡକୁ ବି ଦେଖିଦେଲେ ଆରାମସେ ତାକୁ ଯାଇକି ଲେଖିଦବ, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ଲେଖିଦବ। ଆଉ ଇଫେକ୍ଟସ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଅଛି, ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଳେଇଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଚିତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଇଜି ହବ, ମାନେ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର କାଟିଦେଲେ ଇଫେକ୍ଟସ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ କରିଦେଲେ ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଇ ଡ୍ୟାମେଜ, ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ, ପ୍ରିମେଚର ଏଜିଂ, ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଭଳିଆ ସବୁ ଚାରିପଟର ଚିତ୍ର କାଟିଦେଲ ହେଲା। ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ନୋଟ ଛୁଆ ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଠାରେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ପରଚେଜ କରିପାରିବେ ହେଲା। ବହୁତ ଛୁଆ ନୋଟ ନେଇ ସାରିଲେଣି ମଧ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଡେରି ଏବେ ବି ହେଇନାହିଁ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୋଟ ନେଇକି ପଢି ପାରିବେ। ତାପରେ ଯିବା କଣ ନା କନଜରଭେସନ ଅଫ ଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କେମିତି କନଜର୍ଭ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଥିଲା, କେମିତି କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କନଜର୍ଭେସନ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କନଜର୍ଭେସନ refers to the protection, preservation and sustainable management of natural resources and ecosystem to ensure a balanced healthy environment for the present and future generation। ବୁଝିପାରିଲେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କନଜର୍ଭେସନ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ କଣ ତାର ହଉଛି ୱାଟର କୁହ, ସଏଲ କୁହ, ଜିଓଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି କୁହ, ଯେ କୋଇଲା କୁହ, ପେଟ୍ରୋଲ କୁହ, ଫରେଷ୍ଟ କୁହ, ଏ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ। ଏଇ ଆଡକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବା, ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ, ଆଉ ତାର ଠିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ତାର ସଦୁପଯୋଗୀ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ହିଁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କନଜର୍ଭେସନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆମେ ପାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଆମ ନିଜ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କନଜର୍ଭେସନ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ ଏଫର୍ଟସ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ ପଲ୍ୟୁସନ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ ସଷ୍ଟେନେବଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆମର ହଉଛି କନଜର୍ଭେସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ପଲ୍ୟୁସନ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଥାଏ, ଆମ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ଏଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ହେଲ୍ଦି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ମାନେ ବନେଇଥାଏ, ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ବନେଇଥାଏ। ସଷ୍ଟେନେବଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମାନେ କଣ ନା ଠିକ ୱେରେ କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଏ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କନଜର୍ଭେସନ କଣ କଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କନଜର୍ଭେସନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ କନଜର୍ଭେସନ। ଫରେଷ୍ଟ କନଜର୍ଭେସନ ମାନେ କଣ ନା ଆମେ ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ କୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ଡିଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରମୋଟ କରିବା କଣ ନା ଏଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ କୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇବା ହେଲା, କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ କନଜର୍ଭେସନ କରିପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ରେଗୁଲେଟ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ ପାଇବା, ଆଉ ସଏଲ ଇରୋଜନ ରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଗଛ ଆଡକୁ ଯଦି ନ କାଟିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଡକୁ ସଏଲ ଇରୋଜନ ହବ କି, ସଏଲ ଇରୋଜନ ହବନି। ତ ୱାଟର କନଜର୍ଭେସନ କଣ, ପାଣିକି କେମିତି ଆମେ କନଜର୍ଭ କରି ରଖିବା, ପାଣିକି କେମିତି ପଲ୍ୟୁଟେଡ କରିବାନି। ସଷ୍ଟେନେବଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ ଥ୍ରୋ ଦି ରେନ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ, ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ୱାଟର ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଲା। କେମିତି ହଉଛି ୱାଟର କନଜର୍ଭେସନ ହବ ନା ହଉଛି ଯୋଉ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ ଆଡକୁ ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ନା ଆମେ ରେନ ୱାଟର କୁ ହଉଛି କଣ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବା, ରେନ ୱାଟର କୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିକି ରଖିବା, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର କୁ ତିନି ପ୍ରକାରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରାଇମେରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଟର୍ସିଆରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର କୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇଥାନ୍ତି। ତ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ହଉଛି ୱାଟର କୁ ବେଶୀ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ୱାଟର କନଜର୍ଭେସନ ହେଇପାରିବ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କନଜର୍ଭେସନ କଣ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ endangered species and their habitats through the wildlife sanctuary, national park and anti-poaching law ହେଲା। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କନଜର୍ଭେସନ କଣ ନା ଯୋଉ ସବୁ ହଉଛି ସ୍ପେସିସ୍ ଆଡକୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଡକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆଡକ ମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ, ଯାହାକୁ ହଉଛି ବେଶୀ ହଉଛି ପୋଚିଂ କରାହଉଛି, ଯାହାକୁ ଶିକାର କରାହଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ବନେଇବା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଦବା, ଗୋଟେ ହାବିଟେଟ ବନେଇବା ଯୋଉଠି ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। ଲାଇକ କଣ ନା ସାଞ୍ଚୁରିଆନ ବନେଇବା, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ବନେଇବା, କିମ୍ବା ହଉଛି କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଣ୍ଟି ପୋଚିଂ ଲ ଆଡକୁ ବନେଇବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ସେମାନେ ଆଉ ଶିକାରରେ ମାନେ କଣ ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସଏଲ କନଜର୍ଭେସନ। ସଏଲ କନଜର୍ଭେସନ କଣ, ମୃତ୍ତିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା ନା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ସଏଲ ଇରୋଜନ, desertification and degradation through the sustainable agriculture practices like crop rotation, ତାପରେ ହଉଛି contour farming and organic farming ହେଲା। ସଏଲ ଇରୋଜନ, ତାପରେ ହଉଛି ଯୋଉ ମରୁଭୂମି ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଟି ପୁରା ହଉଛି କଣ ମରୁଭୂମିରେ ପାଲଟି ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ପୁରା ଅନୁର୍ବର ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସବୁରୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନା ଆମେ କ୍ରପ ରୋଟେସନ କରିପାରିବା ହେଲା। ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଧର ଧାନ ଲଗେଇଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ମକା ଲଗେଇବା, କ୍ରପ ରୋଟେସନ କରିପାରିବା, ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କରିପାରିବା, ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ସଏଲ କନଜର୍ଭେସନ ହେଇପାରିବ। ଏନର୍ଜି କନଜର୍ଭେସନ କେମିତି ନା ପ୍ରମୋଟିଂ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ରିସୋର୍ସେସ, ଯୋଉଟା ସୋଲାର, ୱିଣ୍ଡ, ହାଇଡ୍ରୋ, ଏ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସେସକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ହଉଛି କଣ ଏନର୍ଜି ପାଇପାରିବା ବିନା ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ରେ। ବୁଝିପାରିଲ।
रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स उपरे आमे होचे डिपेंडेंस करबानी ए जो ती सब एनर्जी सोर्सेस अछि या ध्यरो आमे होचे एनर्जी जनरेट करबा इंपोर्टेंस ऑफ एनर्जी कोन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कोन इंपोर्टेंस अछि एटी देखो एटा चित्रटा अछि एटा करबो हला बायोडायवर्सिटी प्रिजर्वेशन नै परिबो क्लाइमेट चेंज को आमे होचे कोन करबा मिटिगेट करबा क्लाइमेट चेंज को आमे होचे कमै परिबा तापर होचे रिसोर्सेस आडको ठीक भाबरे मैनेजमेंट करि परिबा आमे क्लीन वाटर और एयर पाइबा इकोसिस्टम आमे सर्विस पाइबा तापर होचे सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट पाइबा हमर अर्थनीति मध्ये स्ट्रांग होबो तापर इथिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट लोक माने होचे दर्शनीय स्थान को सब बुलिया पई जिवे तापर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होबो पुलिस और नुवा नुवा पुलिस नुवा नुवा एजुकेशन सब सृष्टि होबो जो आडको एट कोइरि छ एड अछि द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस को इंपोर्टेंस कोन ना जो सब हमर रिसोर्सेस अछि वाटर एयर फॉरेस्ट ए सब आडको आमे प्रिजर्व करि रखिबा नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन पाई तापर प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज जो कोन केतेबेले भी वर्षा हेउची केतेबेले भी खरा हेउची गरम दिन गरम रु अधिका गरम होउची हला ई सब क्लाइमेट चेंज को हमें प्रिवेंट करि परिबा का तोरा जो एनवायरनमेंट को जदी हमें कंजर्वेशन करिके रखिबा प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करि परिबा एंश्योर्स ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबीइंग हला हमर होची एनवायरनमेंट को जदी हमें कंजर्वेशन रखिबा हमर ह्यूमन हेल्थ आ वाइल्ड लाइफ हेल्थ ये समस्त को जे सब डिजीज आछे से डिजीज रो हमें रक्षा करि परिबे इकोनॉमिक बेनिफिट पाइबा जेहेतु बाहर टूरिज्म माने आसीबे एग्रीकल्चर फील्ड रे अधिक लाभ होबो इंडस्ट्री आड़ को होजे ग्रो करिवो ता द्वारा होजे कोन होबो ना हम इकोनॉमिकली मध्ये स्ट्रांग करि परिबा हम देश एट वे टू हेल्प एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को किमित हमें रोकी परिबा ना स्टॉप स्मोकिंग हला स्मोकिंग करबानी जोड़ा कि एयर पोल्यूशन जोड़ा होचे हमर लंग हेल्थ ये सब आड़ को कोन होची सॉरी हमर होची लंग्स रो हेल्थ को होची जो आड़ को होची इंप्रूव करिवो जदी हम स्मोकिंग होची करबानी हमर एयर पोल्यूशन को मध्ये रिड्यूस कर दबो एटा उठे होची कोन वे तापर होची इको फ्रेंडली क्लीनिंग हमें होची नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट आड़ के यूज करिबा जहा द्वारा होची हमें केमिकल यूज करिबानी नेचुरल घर जो आड़ के नेचुरल प्रोडक्ट आड़ को ताकू होची क्लीनिंग पई यूज करिबा तापर कंजर्व वाटर वाटर कंजर्वेशन करिबा जो आड़ को होची तमर होची शॉर्टर शावर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ये द्वारा होची हमें मध्ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करि परिबा तबर अनप्लग डिवाइस हला एनर्जी सेव एनर्जी करिबा जदी तमे घरु होची कोन करछो पळि होचो कोठी बाहर को ताने होची डिवाइस आड़ को अनप्लग कर दियो माने स्विच आड़ को बंद कर देके तमे जाओ अपसाइकिल एंड रिड्यूस वेस्ट हला जदी रिपर्चेस ओल्ड आइटम्स क्रिएटिवली इंस्टेड ऑफ डिग्रेडिंग देम जदी तम पाखरे किछि ओल्ड आइटम अछि ताकू होची कोन करो ना ताकू आउथरे ताकू बने आनी कि ताकू यूज करो नुहे जे ताकू बाहर फिंग दबो से जेके अपरिष्कार करिवो तो ताकू होची आउथरे रिसाइक्लिंग करो तापर मिनिमाइज प्लास्टिक यूज अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स हला जो आड़ को होची थोरे यूज करदा पर फिंग दो जो जरी आड़ का हम यूज घर तिक आनले प्रोडक्ट तापर फिंग देले जरी आड़ तो से आड़ को प्लास्टिक यूज को हमें मिनिमाइज करिबा सपोर्ट एनवायरमेंटल पॉलिसी जो नुवा नुवा एनवायरमेंटल पॉलिसी आछे ताको हमें कोन करिबा सपोर्ट करिबा गवर्नमेंट सहित हमें होची साथ दबा तो डोनेट एंड बायो सेकंड हैंड जदि तुम पास किछि सेकंड हैंड अछि ताको आइदर तो तुम डोनेट कर दियो का गतरो न नै का पाखर जदि सेकंड हैंड अछि तमे ताको बाय करी का आउथरो तुम रीयूज करी पारिबो नुआ किनिबा बदलले सेकंड हैंड किनिले कोन होइताय ना पोल्यूशन टिके कमी जाय थाय एटा गला होजे एनवायरमेंटल तमर होचे कंजर्वेशन तापर एनवायरमेंटल रीजनरेशन माने कोन ना हमें आउट नुआ एनवायरमेंट बनेबा हला एनवायरमेंटल कंजर्वेशन माने जोटा अछि ताको हमें होचे कोन करबा आ भली की बेहतर किमिते होचे बने परिबा सेटा देखिबा किंतु एनवायरमेंटल रीजनरेशन होचे हमें गोटे नुआ एनवायरमेंट बनेबा जोटा के हम हेल्थ को गुड इफेक्ट पकेबो रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग एंड रिन्यूइंग द एनवायरमेंट टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सस्टेनेबल लिविंग हम लिविंग कंडीशन को और बेहतर बनेबो किमिति ना जदि हम गोटे नुआ रिस्टोर करचंदी एनवायरमेंटल प्रोडक्ट आड़ को बा रिन्यू करचंदी होचे एनवायरमेंटल प्रोडक्ट गुडी क्लाइमेट चेंज इज ए मेजर ग्लोबल थ्रेट मेकिंग एनवायरमेंटल रीजनरेशन इज क्रूशियल जेहेतु क्लाइमेट चेंज दिन दिन बहुत देखिबार चाहूचे सेति पे एनवायरमेंटल रीजनरेशन करिबा दरकार इट इन्वॉल्व्स promoting renewable resources recycling and ecological restoration हला तीनटा उपाय रे हम एनवायरमेंटल रीजनरेशन करि परिबा फर्स्ट कोन ना हम पखर जो रिसोर्सेस अछि एयर वाटर तमर होचे जेथर्मल एनर्जी को ये जति सब अछि तमर होचे ओशन एनर्जी को ये सब कोन करबा हम प्रमोट करबा आ रिसाइक्लिंग करबा आ इकोलॉजिकली रिस्टोरेशन करबा
ତ ଦେଖ why regenerate the environment environment को କାହିଁକି regeneration ଦରକାର କାହିଁକି ଆମେ environment को regenerate କରିବା ଦରକାର କଣ ପାଇଁ ନା ହଉଛି ଏଟା ବି ଲେଖିପାରିବ ୟା ବଦଳରେ ଲେଖିପାରିବ importance of the regenerate of the environment ହେଲା ଏଟା ବି ଲେଖିପାରିବ ତ environment କୁ କାହିଁକି regenerate କରିବା ଦରକାର ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ production ହବ ଯଦି ଆମେ ହଉଛି ମୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ହେଲା ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଗଛ ଲଗେଇବା ଏ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ କୁ ରୋକିଦବା ତାହେଲେ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ର ସର୍ଭାଇଭାଲ କୁ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ ତାପରେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରିଜେନେରେଟିଂ ଫାର୍ମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ସ ସଏଲ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଫ ଦି କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଯଦି ଆମେ ରହୁଛୁ ଯୋଉ ଫାର୍ମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରିଜେନେରେଟ କରିବା ଯଦି ତାକୁ ହଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିଦବା ତାହେଲେ ଆମର ସଏଲ ର ହେଲ୍ଥ ଟା ହଉଛି କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କଣ ନା ବିନା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ୟୁଜ କରିକି ମଧ୍ୟ ତମେ ହଉଛି ଭଲ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବ ତାର ଫୁଡ ଜେନେରେଟ କରିପାରିବ ତ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ରିଜେନେରେସନ ଦରକାର ତାପରେ ହେଲଦିୟର ଫୁଡ ପାଇବା ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରିଚ୍ ସଏଲ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ମୋର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କ୍ରପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେନିଫିଟ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ ହେଲା ହେଲଦିୟର ଯଦି ହଉଛି ତମେ ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିଚ୍ ସଏଲ ଆମେ ପାଇବା ତାହେଲେ ହଉଛି ଯୋଉ ଖାଇବାଟା ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଯୋଉ କ୍ରପ ଆମେ ପାଇବା ସେଟା ବି ବହୁତ ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ତା ଭିତରେ ଥିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ହେବ ତାପରେ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ପ୍ରଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଭେସନ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ହଉଛି କଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୁ ଆମେ ହଉଛି ରିଜେନେରେଟିଂ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ହଉଛି କଣ ହବ ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ ଆଉ ହବନି ମରୁଡି ଯୋଉ ମରୁଡି ପଡିଯାଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଆଉ ହବନି ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆମ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ ଯୋଉଟା କି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ନେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫାଇଦା ରହିବ ତାପରେ କଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ପଭର୍ଟି କମିଯିବ ଲୋକମାନେ ହଉଛି କଣ କଲେ ଚାଷ କଲେ ତା ଦେହରୁ ଭଲ ଫୁଡ ଆଣିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମରୁଡି ଆଉ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଗରିବୀ ଥିଲା ଯୋଉ ପଭର୍ଟି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଆଡକୁ reduce ହେଇଯିବ ତାପରେ water conservation healthy landscapes retain water more water reducing droughts and replenishing aquifers ମାନେ କଣ ନା water conservation ବି ହବ ଯୋଉ ତମର environmental regeneration ହେଲେ water conservation ହବ କଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି landscape ଟା healthy ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ more water ହଉଛି conserve କରିକି ରଖିବ ତା ଭିତରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହଉଛି କଣ ହବନି ମରୁଡି ପଡିବନି ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ହଉଛି ଗଡିଆ ପୋଖରୀ ଇଏ ଯେତିକି ସବୁ aquifers ଅଛି ସେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିବ disaster prevention ହେଲା ରିଫରେଷ୍ଟେସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସଏଲ ଯଦି ରିଷ୍ଟୋରେସନ କରୁଛ ତାହେଲେ ହଉଛି କଣ ହବ ନା ଯଦି ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ଫ୍ଲଡ୍ସ ଆସିଲା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ଝଡ ଆସିଲା ଏ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସଏଲ ଇରୋଜନ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ଲେସ୍ ଅଫ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ବହୁତ ହଉଛି କମିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ରିଜେନେରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ବହୁତ କମିଯିବ ରିଜେନେରେସନ ରିଡ୍ୟୁସେସ ଦ ନିଡ ଅଫ ହାର୍ମଫୁଲ କେମିକାଲ୍ସ in agriculture and leading to clean water and air ହେଲା ରିଜେନେରେସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହଉଛି କଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ହଉଛି ଅଧିକା କେମିକାଲ ଆମେ ଦବାନି ତା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କଣ ଆମେ କ୍ଲିନ ଏୟାର ଆଉ କ୍ଲିନ ୱାଟର ଆମେ ପାଇବା ବୁଝିପାରିଲ ପୁରା ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ରିଜେନେରେସନ କାହିଁକି ଦରକାର ତାପରେ ଯିବା କଣ ନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦି ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ ଆମ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ କୁ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାଇନିଂ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏମାନେ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବା ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଥର ପଢିଛି ଏଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି କିମ୍ବା ମାଇନିଂ କୋଉ ଭଳିଆ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ହେଲା ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ସରିଯିବ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ହଉଛି ତମ ଏକ୍ସାମ ର 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଦେଇଦେମି ସେତିକି ତମେ ସେଇଆଡକୁ ବି ପଢିକି ଗଲେ ଆରାମସେ ହଉଛି କରିଦବ ହେଲା ତ ଏଇଖା ଖାଲି ଜାଣିଥାଉ କୋଉଟା କଣ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ନେଇ ଆସେ ତ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି କଣ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ଏଟା ବହୁତ ଥର ପକେଇଛି ଯେ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଲେଖ ହେଲା ତ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ନା ଲୋ କଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ବଢିଲା ହେଲା ଯଦି ହଉଛି କଣ ସୂତା କାରଖାନା କିମ୍ବା ଲୁଗା କାରଖାନା ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାର 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା କାରଖାନା ବଢିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ହଉଛି ଲୁଗା ହଉଛି କଣ କରିବେ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ତମେ ଲୋ କୋଷ୍ଟ ରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ଦେଖୁଛି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରିଡ୍ୟୁସ କଷ୍ଟ ମେକିଂ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଗୁଡସ୍ ମୋର ଆଫୋର୍ଡେବଲ ହେଲା ଯଦି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ତାହେଲେ ହଉଛି ଆମର କୋଷ୍ଟ ଆଡକୁ ରିଡ୍ୟୁସ ହବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ କମ ଦାମରେ ପାଇପାରିବେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି କଣ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ରିଡ୍ୟୁସେସ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନ ଇମ୍ପୋର୍ଟସ ସ୍ପେସିଆଲି ଫର ଦ ବେସିକ ନିଡ୍ସ ଲାଇକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଯଦି ଆମର ଯଦି ନିଜର ପାଖରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର ବେସିକ ନିଡ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ସୂତା କଥା କୁହ କିମ୍ବା ହଉଛି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଜୋତା କଥା କୁହ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଗ୍ରୋଥ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଯେତେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛୁଆ ବଢିବ କଣ ହବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜେନେରେଟ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିବେ
ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ସ ଜବ୍ସ ଫର ବୋଥ ସ୍କିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ। ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢିବ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ମଡର୍ନ ମେସିନ ସବୁ ବାହାରିବ। ଯୋଉଆଡେ ଦେଖିବ ଏବେ ସବୁ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ହାତର କାଟୁଥିଲେ, ହାତର ବୁଣୁଥିଲେ, ହାତର ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଏମିତି ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ସବୁ ଗড়ି ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ହ୍ୟୁମାନ ଯୋଉ ତମର ଆଫେକ୍ଟ ଟାକୁ କମ କରିଦଉଛି ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ମେସିନ ଆସୁଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସବୁ କାଢି ପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆଡଭାନ୍ସଡ ୱେପନ ସବୁ ବାହାରି ପାରୁଛି ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ରେ କାମ ଆସୁଛି ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶର ହଉଛି ତାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଛୁଆ ବହୁତ କମ ନା, ତ କିଏ ବି ତା ଉପରେ ଆଟାକ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ବଢୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ୱେପନ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛି। ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ବେନିଫିଟ ତ ଅଛି, ତା ଛଡା କିଛି ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖଉଛି। କଣ କଣ? ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଡିକ୍ଲାଇନ ଅଫ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଜାଣିଛ ନା, ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ସବୁ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା, ସେଇଟା ହଉଛି କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଯେହେତୁ ଏଇ ବଡ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଉଠୁଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଆଉ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି? ଗାଁରେ ଯୋଉ ହଉଛି ଆଗରୁ ବୁଣୁଥିଲେ, ଖଦି ବୁଣୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ପାଛିଆ ପାଛିଆ ବୁଣୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଆଉ ଇଏ କରିବେ କି? ତା ଦେହରେ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ସବୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ତ ପାଛିଆ ପାଛିଆ ମିଳିଯାଉଛି ନା, ତ ହଉଛି ଗାଁର ସେଇ ଯୋଉ ପାଛିଆ ବୁଣୁଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି? ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଭିଲେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ ସିଲ୍କ ୱେଭିଂ ହାଭ୍ ସଫର୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମେସିନାଇଜ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଯଦି ମେସିନାଇଜ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ବୋଲି ଗାଁର ଯୋଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ସେ ସବୁ କଣ ହଉଛି, ବହୁତ ସଫର କରୁଛି। ମାସ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ, ରୁରାଲ ପପୁଲେସନ ମୁଭ ଟୁ ସିଟି, ୱେଷ୍ଟର୍ନିଂ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଓଭର କ୍ରାଉଡିଂ। କଣ ହଉଛି ନା ହଉଛି, ଯେହେତୁ ହଉଛି ଯୋଉ ସିଟିରେ ସବୁ ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଡକୁ ଅଛି, ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେ ସବୁ ସିଟିକୁ ପଳେଇ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ସେଠି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେଠି ବେଶୀ ଲୋକ ଗଲେ ତ କଣ ହେବ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ହଉଛି ଅର୍ବାନ ଟା ପୁରା ଓଭର କ୍ରାଉଡିଂ ହେଇଗଲା, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସବାସ କଲେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବ ଦେଖିବ ଟ୍ରେନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ କୋଉଠି, ଦେଖିବ ସେ ଟ୍ରେନର ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାସ୍ କରୁଥିବ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଏତିକି ବଡ ଏରିଆରେ, ଛୋଟିଆ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟା ଗୋଟେ ସିଟିଟା, ଗୋଟେ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗାଁରୁ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ସେଠି ବେଶୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଭର କ୍ରାଉଡିଂ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଡିପ୍ଲେସନ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ, ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଡକୁ ବଢିଲା ହେଲା, ତ କଣ ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏ ସବୁ ଆଡକୁ ୟୁଜ କରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କଣ ହବ, ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିକି, ଯୋଉ ଧର ଗୋଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟେ, ତ ସେ କଣ କରିବ, ଫରେଷ୍ଟ କାଟିକି ହଉଛି ତା ଦେହରେ କଣ କରିବ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ବନେଇବ। ଏଇ ସବୁ ଆଡକୁ କଣ ହଉଛି ନା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ହଉଛି କଣ ହଉଛି, କମିବ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ଯେତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବଢିବ ଛୁଆ ପଲ୍ୟୁସନ ସେତେ ବଢିବ। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ, ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ, ଇଏ ଦିନକୁ ଦିନ ହଉଛି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥକୁ ହାର୍ମଫୁଲ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ ସବୁ କ୍ରିଏଟ କରିଛି। ୱାର୍ ଲାଇକ୍ ସିଚୁଏସନ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ନେସନ୍ସ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ମୋର ଓପେନ୍ସ ହେଲା, ଇନକ୍ରିଜିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଯୋଉ ଦେଶ ଯେତେ ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେ ତା ପାଖରେ କଣ କରିବ, ଢେର ଢେର ମୋର ଓପେନ ସବୁ ହଉଛି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ହେଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଏତେ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାନେ ହଉଛି କଣ ଓପେନ ନାହିଁ, ତ ସିଏ ହଉଛି କଣ କରିବ, ତାପରେ କେତେବେଳେ ବି ଆଟାକ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚାଲିଲା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ତ ୱାର୍ ଲାଇକ୍ ସିଚୁଏସନ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ପାଖରୁ ଆସିଥାଇପାରେ, ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ସବୁ ଢେର ଛୁଆ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଲେଖିଦେଇଛି, କାରଣ ସବୁ ଜାଣିଛ ହଉଛି କଣ କଣ ଅଛି, ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ହିଁ କାଫି। ଯଦି ପଡିଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ, ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଲେଖିଦବ କଣ, ତାପରେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଲେଖିକି ସାରିଦବ। ତାପରେ ହଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ମାଇନିଂ ଅନ ଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଖଣି ଖନନ ହଉଛି ତା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ କଣ ଭଳିଆ, କୋଉ ଭଳିଆ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି। ମାଇନିଂ ହାଜ ଏ ସିଭିୟର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇଫେକ୍ଟସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଇରୋଜନ, ସିଙ୍କ ହୋଲ୍ସ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟାମିନେସନ ସଏଲ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର। ମାଇନିଂ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି, ଆମର ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ସିଙ୍କ ହୋଲ୍ସ। ସିଙ୍କ ହୋଲ୍ସ ମାନେ କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ମାଟି ଖୋଳିଦେଲ ହେଲା, ପାଖରେ ଯୋଉ ମାଟି ଆଡକୁ ରହିଲେ ଇଆଡକୁ ଧସେଇ ଆସିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଦାଟ ଇଜ ସିଙ୍କ ହୋଲ୍ସ ହେଲା। ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ହଉଛି, ସିଏ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ହଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଉଛି ୱାଟର ଆଉ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ ମାଇନିଂ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ। ଟକ୍ସିକ କେମିକାଲ୍ସ ଫ୍ରମ ଦି ମାଇନିଂ ହାର୍ମ ବୋଥ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ। ସେ ଯୋଉ ମାଇନିଂ ଏରିଆରୁ ଯୋଉ ହଉଛି ଟକ୍ସିକ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେମିକାଲ ଆଡକୁ ବାହାରୁଛି, ସେ ହଉଛି ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଇରୋଜନ ଆଣ୍ଡ ସିଲ୍ଟେସନ, କଣ ହଉଛି ମାଇନିଂ ଏକ୍ସପୋଜର୍ସ ହିଲ ସାଇଡ୍ସ, ସରି କଜିଂ ଇରୋଜନ ଆଣ୍ଡ ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ ଇନ ଦ ରିଭର।
कौन होची ना माइनिंग होची हिल साइड रे जेते होची पर्वत पाखरे जेते माइनिंग होची कौन होची से मूर्तिका आड़क होची तो एक तो धुई होची मूर्तिका इरोजन होची ता छडा कौन होची से मूर्तिका आड़क धसई आसी कौन होची ना से हम रिवर पाखरे रिवर तटरे होची सब होची कौन जमा ହେଇକି ରହୁଛି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନଦୀ ଆଡକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଯୋଉ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପାହାଡ ପାହାଡ ଆଡକୁ ଧସେଇ ହେଇକି ଆମର ହଉଛି ରିଭର ପଡିକି ହଉଛି ରିଭରଟା ବନ୍ଦ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଲସ୍ ଅଫ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଲସ୍ କରୁଛି କାରଣ ମାଇନିଂ ହେଲେ ସେ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ସବୁ ହଉଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ରହିଥିବ କିମ୍ବା ଫାର୍ମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଥିବ ସେ ସବୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଯୋଉ ରହିଥିବେ ହେଲା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆଡକୁ ରହିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଉଛି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି ତାପରେ ପଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ମାଇନିଂ ଦ୍ୱାରା ପଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମାଇନିଂ ଜେନେରେଟ୍ସ ଡଷ୍ଟ ନଏଜ ଭିଜୁଆଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଏସବୁ ଆଡକ କଣ କରୁଛନ୍ତି धीरे धीरे क्रिएट होची तबे लैंड डिग्रेडेशन माइनिंग इज टेम्पररी बट इट इज परमानेंटली अल्टर्स लैंड मार्किंग इट अनयूजुअल बिफोर एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन देखो लैंड डिग्रेडेशन कौन देख गोटे जगार जो माइनिंग न होता सेठी हूँ कौन होता फल फैसल होता लोक मैंने चाष करते थे से एरिया माइनिंग करदेला थे से हूँ कौन कोयला पेट्रोलियम एक्सट्राक्शन करके तुम नहीं आसला सेठी आउ तुम द्वितीय थर के किसी लगे पार कि आउ ताकू सी जो पूरा लैंड एत प्रदूषित होता किसी भी आउ हबनी तो लैंड टा पूरा हूँ अनयूजेबल हो परमानेंटली हूँ लैंड टा अनयूजेबल हो दैट इज लैंड डिग्रेडेशन तापर सोशल इंपैक्ट ये तो गला एनवायरनमेंट ऊपर सोसाइटी ऊपर कौन भाव पकाउची डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल जेतबे माइनिंग होची सी एरिया रे जो लोक मानक अछि ताकू तो होची आउट जगह को नेकी रखि देछु हां पैसा तो में देबो किंतु ताको घर ताको कल्चर ताको तांकर हेटी जा सब बासगृह तांकर जो कोन चाष जमी ये सब कोन ताको बहुत होची कोन करछि नेगेटिव इंपैक्ट पकाउची तांकर लाइफ ऊपर तो से कोन होची ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइनिंग रिक्वायर्स क्लियरिंग ऑफ लार्ज एरिया दैट इज फोर्सिंग रेसिडेंट टू रिलोकेट है से एरिया जो रेसिडेंट अच्छा आउट जगह जावाई बाध्य कराऊँ लॉस ऑफ लिवलीहुड्स लोकल एंड ऑफ्टन डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग लॉस देयर लैंड एंड मेन्स टू इनकम है जो लोक मैंने थे जो मैंने हूँ फार्मिंग करके जीवन यापन करते हूँ कौन है जीविका छेड़िया निया लॉस ऑफ लिवलीहुड जोटा कि सोर्स ऑफ इनकम को छड़े निया गोटे माइनिंग गोटे सोशल इंपैक्ट हूँ चेंज इन पॉल्यूशन dynamics sorry population dynamics कौन migrant from the outside arrives for jobs altering local culture and gender ratio and community structure देख गोटे जगह लोक जाके आउट नुआ कम्युनिटी जाके जॉइन हेबे एठी जतले लोक पळेला आउट जगह रे होची कोन हेले जॉइन हेले सेठी हमको जॉब खुजिया बाई पड़िबो हेठी ओवर क्राउडिंग देखा दिबो हेठी डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर को मानिया बाई पड़िबो सेठी जो गुला कल्चर चलची सेबा कल्चर को मानिया बाई पड़िबो हेठी जेंडर रेशियो डिफरेंट टाइप ऑफ जेंडर रेशियो थिबो जेंडर रेशियो कोन जोडा मु जेंडर स्कूल रे सोसाइटी जेंडर रेशियो छ बहुत भली बुझेइची जो माने क्लास न करथिबो जे कि सेटा क्लास करि परिबो हला जेंडर रेशियो होची पुओ झियो भितर जो भेदभावटा अछि हला को कम्युनिटी को भला पुओ झियो मानक देखा होची सेठी जे माने गने नुवा कम्युनिटी कि सेठी से माने होची से भला कोन तांको पुओ झियो भितर भेदभाव सृष्टि होबो तापर एई सब आडको गोटे गोटे चैलेंजेस थाए माइनिंग रो तमर होची हमर सोशल इंपैक्ट गोटे गोटे थाए तापर होची इंपैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऊपर कौन कौन इंपैक्ट पकोची ना तो ग्रोथ ऑफ सॉरी ट्रांसपोर्ट ता होची एनवायरनमेंट ऊपर कौन कौन इंपैक्ट पकोची देखिबा तो ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज ग्रेटली मिनिमाइज्ड डिस्टेंस बट इट्स एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस आर ए ग्रोइंग कंसर्न्स माने कोन देखो ट्रांसपोर्टेशन जदी न थांता तमे एउडू जदी दिल्ली जीवो तो चालिकी जदी जीवो तुम गोटे माने भाबी पारछो केबे जाई पाथंत तो से कोन कहूची ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ हुआ द्वारा हमर होची कोन डिस्टेंस टा को मिनिमाइज कर देची आमे बहुत बड़ डिस्टेंस टा को आमे कम समय रे जाई पारछोते किंतु तार बहुत नेगेटिव इंपैक्ट मध्य रहिछि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस मध्य बहुत नेगेटिव इंपैक्ट मध्य पकोछि तो व्हाइल ट्रांसपोर्टेशन इज ए वाइटल फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एटा होची कोन ट्रांसपोर्टेशन ता होची ग्लोबल ट्रेड करिया पई बिजनेस करिया पई इकोनॉमिक ग्रोथ करिया पई होची ट्रांसपोर्टेशन ता बहुत जरूरी किंतु यार होची साइड इफेक्ट मते बहुत होची जो बला पोल्यूशन करूची हमरे रिसोर्स डिप्लेशन माने होची कोन जेति सब एनर्जी अछि ताकू सब यूज करूचंती दिन दिन होची एनर्जी रे कोयला पेट्रोलियम ए सब शॉर्ट होबार लागिची इकोलॉजिकल हार्म पकोची कोन ग्रोथ एनिमल एंड प्राणी एनिमल एंड प्लांट में जाति को होची कोन इकोलॉजिकली हार्म पकोची आ थ्रेटन टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दीर्घ टाइम पई होची सस्टेन करके लोक माने रखी पारनंती किछि नेचुरल रिसोर्सेज को तापर कोन होची मेजर इवेंट होची मेजर एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट द्वारा कोन कोन एनवायरमेंटल इंपैक्ट पडुची गोटे गोटे देखलबा फर्स्ट होची एनर्जी कंजम्पशन एंड पोल्यूशन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज ए सिग्निफिकेंट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी लीडिंग टू पोल्यूशन
ହେଲା ଇଏ ତ ଯେତିକି ସବୁ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇଏ ସବୁ ତ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ପଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ fuel efficiency energy consumption continuously to rise as traffic volume increases special in developed countries ହେଲା କଣ କହୁଛି ନା ହଉଛି ଯୋଉ fuel efficiency ଅଛି તે କମ ତେଲରେ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବ ସେମିତି କିଛି ବାହାରୁଛି କି ସେମିତି କିଛି ମେସିନ ବାହାରୁଛି ମେସିନ ବାହାରୁ ସେଇଟା ମେସିନ ନ ବାହାରିବା ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି ନ ବାହାରିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ କଣ ହଉଛି ନା ଢେର ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମସନ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଦିନକୁ ଦିନ ହଉଛି ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ର ବହୁତ ୟୁଜ ହଉଛି ନା ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ସର୍ଟେଜ ହବାରେ ଲାଗିଛି ତାପରେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି କିଏ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହଉଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି କୋଉଭଳିଆ କଣ କରୁଛି ନା ହଉଛି କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ ଗ୍ୟାସେସ ସବୁ ରିଲିଜ କରୁଛି ଯୋଉଭଳିଆ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ କୁହ ବା ତମର ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ କୁହ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଅଦର ଯୋଉ ସଲଫ୍ରିକ ଏସାଇଡ ଏ ସବୁ ହଉଛି ଆଲଡେହାଇଡ୍ସ ଏ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଆଡକ କିଏ କରୁଛି ନା ଭେହିକିଲ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଯୋଉଟା କି କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ କଣ କରୁଛି ନା ହଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯୋଉ ପଏଜନିୟସ ଗ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ବାହାରୁଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ କମ୍ବୁସନ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ନ ଜଳିବ ସେଠି ହଉଛି ଗୋଟେ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଟା ଠିକ ଭାବରେ ନ ଜଳିଲା ତାହେଲେ ସେଠି କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ବାହାରିଲା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ବାହାରିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିବ ଏ ସବୁ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ତମର ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ factor তারপরে হচ্ছে কোন pollutants from the transport vehicles are directly linked to global warming and air quality deterioration ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭେହିକଲ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଆଡକ ବାହାରୁଛି ସେ ଆଡକ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାପରେ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି କାରଣ ଯେତେ ହଉଛି ଭେହିକଲ ଦେଖିବ ଇଏ ହବ ଯେତେ ଟ୍ରାଫିକ ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ପଳେଇବ ସେତେ ହଉଛି ତମେ ରହିପାରିବନି କାନରେ ହାତ ଦେଇଥିବ ଏତେ ହଉଛି ଆବାଜ ସେଠି ହଉଥିବ ତ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସିଷ୍ଟମ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଟୁ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ଆଫେକ୍ଟିଂ millions of global ହେଲା noise pollution ମଧ୍ୟ transportation କରୁଛି common sources of noise କଣ ନା vehicle engine train propulsion ତାପରେ airport operation ଏ ସବୁ ଆଡକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ common sources noise pollution ହବା ପାଇଁ ତ vehicle engine ରୁ ମଧ୍ୟ noise ବାହାରିଥାଏ train ରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ airport ରୁ ବାହାରିଥାଏ ଏ ସବୁ ଆଡକ noise pollution ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ sources excessive noise pollution disturb communities wildlife and overall health ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ କଣ ଗୋଟେ ସିଟି ଉପରେ ଯୋଉଠି ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ଅଧିକା ହଉଛି କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ଅଧିକା ହଉଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଫରେଷ୍ଟର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ମାନେ ରହିବେ କି ସେ ଜାଗାରେ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହଉଛି ଅଧିକା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କୁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ହେଲା ଏ ସବୁ ହଉଛି କଣ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ତାପରେ ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଜମ୍ପସନ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଡ୍ୟାମେଜ transport infrastructure requires large tracts of land displacing agriculture, forestry and housing. ହେଲା ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର ରାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯଦି କିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ କାଟିକି ଆମେ ସଫା କରିଦଉଛନ୍ତି ହାଉସ ଯଦି କାହାର ଅଛି ତାକୁ ହଉଛି କାହାର ହାବିଟେଟ୍ କୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛି କନଜମ୍ପସନ କରୁଛି ରୋଡ ଆଣ୍ଡ ରେଲୱେଜ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ road and railways fragment ecosystem reducing habitat connectivity and limiting movement of animal and people impacting biodiversity and community cohesion ହେଲା ରୋଡ ଆଉ ରେଲୱେ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ବନା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ହେଲା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ର ବନେଇ ଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଆନିମାଲ କୁହ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଆମର ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କୁହ ତାଙ୍କର ହାବିଟେଟ କୁ ହଉଛି ପୁରା ହଉଛି କଣ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗା ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ରୋଡ ଯିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଲାଇନ ଯିବ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ସବୁ ହାବିଟେଟ ଥିଲା ଯୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ହାବିଟେଟ ଥିଲା ତାକୁ ହଉଛି କଣ କରିଦିଆଯାଉଛି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ତାପରେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ land based transport developments can degrade ecosystem reducing habitat diversity and primary productivity ଆମର ଯୋଉ productivity ସବୁ ଥିଲା ହେଲା ତମର ଫୁଡ ଜେନେରେସନ କଥା କୁହ ଅଲଗା କିଛି ଯୋଉ ଇଏ କଥା କୁହ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଆଡକୁ ହଉଛି ତ ସେ ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ କୁ ପୁରା କାଟିକି ସଫା କରିଦଉଛନ୍ତି ଇକୋସିଷ୍ଟମ କୁ ହଉଛି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ଆଉ ହାବିଟେଟ ଆଡକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିଦଉଛନ୍ତି Severance caused by transportation routes disturb ecosystem restricting animal movement and reducing species visibility. ଦେଖ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଲାଇନ ନବ ଏଠି ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଲାଇନ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଖପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ ଦେଖା ହଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଡକ ଦେଖା ହଉଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ଦେଖା ହେବେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଜାଣିବେ କଣ ନା ଏଠି ବିପଦ ଅଛି ଏଠି ରହିବାନି ତ ସେ ହଉଛି ସେଠୁ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଯୋଉ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଡକ ଦେଖା ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି ସେମାନେ ହଉଛି
ଆଉ ଏନିମାଲ ଆଡକ ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବନି, ପୁରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ରୋଡ କିଲ୍ସ ଇଜ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ ଭେହିକଲ ଟ୍ରାଫିକ ଅନ ଦି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ। ସେ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଡକ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏଠି ହଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରୁଥିବେ କି ଇଏ ହଉଥିବେ ତ ରୋଡ କିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ସହ ତମର ୟୁନିଟ୍ 2 ସରିଯାଇଛି। କାଲିକା କାଲିକା ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3 ଆମେ ପଢିଦବା ୟାପରେ ହେଲା। ଯଦି ଛୁଆ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ହେଲା। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମତେ କହିବେ କ୍ଲାସଟା ପୁରା କେମିତି ଲାଗିଲା ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ତମେ ନୋଟ୍ କେହି ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ତମେ ନୋଟ୍ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ମେସେଜ କରିକି। ଓନ୍ଲି 350 rupees ରହିଛି ତମର 4ଟା ସବଜେକ୍ଟର ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡିଓ ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।